महाराज जी कृपा करते हैं। सोरठ महला पंजवा। गुर पूरे कृपा धारी। पूरे गुरु ने कृपा की है। तो सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं प्रभ पूरी लोच हमारी। लोचा के अर्थ होंगे ने मन की इच्छा। लोचना किसी चीज़ वास्ते मन के ख्याल प्रगट हो जाना। हुण सतगुरु महाराज पातशाह जी को यह क्यों कहना पिया कि पूर्ण गुरु ने कृपा की है। पूरा शब्द वरतन की की लोड़ पै गई, क्योंकि सतगुरु महाराज पातशाह जी उस समय दे विच भी अज वांगू जिहड़े अपने आप को गुरु अखवाउण लग पैंदे ने, जिहड़े केवल जिन्हां दी दौड़, जिन्हां दी जिंदगी का मकसद इन्ना हुंदा है कि असीं धन इकट्ठा कर लेना है, जायदाद बना लेनी है, तो पीढ़ियां तक साडा ये काम चलता रहे। सतगुरु महाराज पातशाह जी गुरबाणी दे विच फरमान करते हैं, पूरा गुर पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाम। सुखमनी साहिब दे विच असीं पढ़ते हैं सतगुरु महाराज जी के बचन। असल दे विच कहंदे ने आराधना उसनूं है, जपना उसनूं है जिहड़ा पूर्ण होवे। ते जिहड़ा पूर्ण हुंदा है वो तां ना कदी वधदा है ते ना कदी घटदा है। सूरज चढ़दा पिया है, हज़ारां सालां तो चमकदा पिया है, पर साइंस इस गल नूं कहंदी है कि सूरज घटदा पिया है, रोज़ घटदा पिया है। हौली हौली एक दिन ऐसा आएगा कि सूरज बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। जो इनकी तपश, जो इनकी एनर्जी पहला सी अज तो हज़ारां साल पहला, वो अज नहीं घट चुकी है। जब असीं देखते हैं कि जो पूर्णमासी तो बाद विच मस्या आउंदी है तो पुन्नियां नूं चंद पूरा होंदा है, तो हौली 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 घटदा घटदा मस्या वाले दिन तक सानूं दिसणों हट जाता है। सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं इस तरह मनुखा जीवन में आ जिस दिन असी जन्म लैंदे आ, उस दिन तो बाद साडा शरीर तो जरूर वधदा है, वधदा जांदा साडा शरीर, पर सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं इस वाधे के नाल कुछ घटदा भी पिया है। की घटदा पिया है? सतगुरु महाराज कहते हैं श्वास रोज़ घटदे पे है। गुरु साहब जी पावन बाणी च उदाहरण भी दी, कहते कच्चे भांडे रखिए किचर ताई नीर। भांडा कच्चा होवे, घड़ा कच्चा जो लैके आइए उहदे च जरा जिन्ना भी शेक होवे ना, बिल्कुल निक्का जिहा पता भी ना लगता होवे, तो जदों उहनूं पानी का भर के रख दईए तो हौली हौली उहदे च पानी सिमदा है, तो एक एक बूंद करके उहदे च निकलना शुरू होंदा। एकदम घड़ा खाली नहीं हुंदा, हौली हौली खाली होंदा पिया है। बस जिंदगी भी इदा ही आ, जे एकदम खाली हो जाती शायद बंदा इस गल को समझ जाता कि एकदम जिंदगी खाली हो जानी है, एकदम श्वास मुक जाने। हुण मुकदे एक एक करके पे आ, एक एक श्वास लैने आ, एक एक श्वास के नाल मुकदे जाते आ। बंदा महसूस नहीं करता कि मैं घटदा पिया। सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतनात ना जाने कि ये दिन दिन औद घटत है। माँ बच्चे को देख के कहती है कि शायद वड्डा होंदा है, पर सतगुरु महाराज जी की बाणी कहती नहीं, वड्डा नहीं होंदा पिया, दिन दिन उस पासे में जा रहा जिस पासे सारिਆਂ ने चले जाना। सो सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं कि असल दे विच जो सूरज घटदा पिया है, चंद्रमा घटते पे ने, कटंत रूपम कटंत दीपम कटंत राहु सस्यर नक्षत्र गगन। सतगुरु महाराज पातशाह कहते हैं ये हर एक चीज़ घटती पई है। तो कटंत बसदा गिर तर सिखंडम, कटंत ललना सुत भरात हीतन। मोह घटदा है, प्यार भी घट जाता है, पर सतगुरु महाराज कहते हैं नह घटंत। जे कोई घटदा नहीं पिया तो वह केवल अच्युत है, वो पार ब्रह्म है, वो परमेश्वर है, वो गुरु है, जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह कहते हैं ना घाट है ना बाढ़ है ना घाट माड़ होत है।
ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜੀ। ਨੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਆਪ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਜਾਖੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਾਹ ਪੁੱਛੇਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਧੇ ਕੈ ਰਾਹੇ ਦੱਸੇ, ਅੰਧਾ ਹੋਏ ਸੁਜਾਏ, ਹੋਏ ਸੁਜਾਖਾ ਨਾਨਕਾ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਉਜੜ ਪਾਏ। ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੁਜਾਖਾ, ਦਿਸਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹ ਉਜਾੜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅੰਨੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੱਸੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸੁਦਾਏ ਅਗਿਆਨੀ, ਅੰਧਾ ਕਿਸ ਉਹ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਅਜੇ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਅਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਧੂਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਡੁੱਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਬੇੜੀ ਵੀ ਘੜ ਕੇ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੱਥਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬੇੜੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਬੇੜੀ ਨੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਡੋਬ ਦੇਣਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੰਢਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਬੇੜੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਹੀ ਤਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆ ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ। ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਖਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਖਾਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਪੀਏ ਨਾਮ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੀਸਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਦੀ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ। ਚੌਥੀ ਅਵਸਥਾ, ਚੌਥੀ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਰਿਆ। ਸਾਧ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਾਧ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਾਧਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ, ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੂਕਾ ਹਰਿਆ। ਸੁੱਕਾ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 9 ਦਵਾਰੇ ਸਾਧ ਸਦਾਇੰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਆ ਨਾ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਨਹੀ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਸੇ ਸਜੇ ਹਮ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੋਸੋ ਗਰੀਬ ਕਰੋੜ ਪਰੇ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ
कि प्रारब्रह्म वाहिगुरू जी तुसी किरपा करो। गुरु नूं कहंदा है कि सतगुर महाराज तुसी किरपा करो। नाम भजनीक महापुरुषां दे कोल जांदा है, संतां दे कोल जांदा है। संत बाबा प्रेम सिंह जी दे कोल आउंदे आ, अरदास यही करते महापुरखो किरपा करो। साधना करने वाले साधक नूं कहने किरपा करो। तो खालसे नूं असीं पंजां प्यारिਆਂ तो भी खड़ के कई अरदास करते आ कि खालसा जी किरपा करो। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे आ कि इन्हां दी खालसे की कृपा करके ही मैनूं सब कुछ प्राप्त होया। जित हुई खालसे दी हुई, खालसा वाहिगुरू दा खालसा। सो सतगुर महाराज पातशाह कहंदे ने गुरपूर है किरपा धारी पूर्ण परमात्मा वाहिगुरू ने किरपा की है। प्रभ पूरी लोच हमारी, साडे मन की जिहड़ी लोचा सी वो पूर्ण हो गई। सतगुर महाराज पातशाह जी ने किरपा कर दी है। हुण कई बारी मन दे विच इच्छा हुंदी है, कदी कदाई, पर किसी के मन दे विच ऐसी इच्छा जागदी है कि मैं रब नूं मिलना। दुनियावी इच्छा बहुत जाग जांदियां ने साडे मन दे विच कि साडी आ भी पूरी हो जाए, वो भी हो जाए। गुरु कर भी दिंदा है पूरीआं, पर सतगुर महाराज पातशाह जी पावन बाणी दे विच उदाहरण दिंदे आ। सोईए जदों असीं पढ़दे हां श्री गुरु साहिब सब उपर सतगुर महाराज कहते ने करी कृपा सतयुग जिन ध्रुव पर। सतयुग के विच ध्रुव प्रहलाद की गल करते हैं, उन्हां भगतां ते कृपा की। असल दे विच भगत ध्रुव जी जिहड़े ने छोटी जी अवस्था है तो सकी माँ जिहड़ी है उन्होंने बाता कोई सत्कार नहीं दिता गया, तो सुतेली माँ नूं सत्कार बहुत मिलता पाया है। पिता राजा है, उनका राज भाग बहुत वड्डा है। ध्रुव छोटा जिहा बालक 5 साल की उम्र है। तो भाई साहब भाई गुरदास कहते ने ध्रुव हसदा घर आया कर प्यार प्यो पुछड़ लीता। हसदा खेडदा होया 5 साल का बच्चा दौड़दा आउंदा है, तो जो पिता के कोल आया तो पिता ने प्यार करके पुछड़ लीता, चुक लिया अपनी झोली दे विच। हुण ये गल सुतेली माँ नूं बर्दाश्त ना हुई, बाहां पकड़ उठा लिया, मन विच रोस मतरीन कीता। वो कहंदी जे तां राजे की गोद विच बैठना है तो फिर मेरी कुख तो जन्म लैना सी, तैनूं कोई अधिकार नहीं। बांह फड़ के ध्रुव नूं, भगत ध्रुव जी नूं पिता की गोद दे विचों खिच के थल्ले तार दिता। डड्डों लिका माँ पुछे तू सावानी है कि सुरीता। जदों फिर बच्चा हौके लैंदा है, हौके लैंदियां होया रोंदियां होया अपनी माँ के कोल गया। माँ नूं पुछया कि माँ एक गल दस, तू राणी आ कि तू गोली है, तू सेवका है कि तू सच्ची मुच्ची राजे की राणी है। राणी ने अगों कहंदी सवानी हाँ जन्म दी, नाम ना भगती करन दे पिता। हैगी तो मैं राणी हाँ, पर मैं रब परमात्मा का नाम नहीं जपिया। किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मीता। हुण माँ ने कहा कि पुत्र हैगी तो मैं राणी हाँ, पर मेरे कर्म ही इदां दे हो गए, मैं नाम नहीं जपिया तो तां करके मेरे जीवन दे विच दुख आ। ते भगत ध्रुव जी कहते ने माँ फिर मैनूं दस किस उद्यम ते राज मिले, शत्रु ते सब होवन मिता। मैनूं दस अज जिहड़े मेरे शत्रु बने आ ये किवें मेरे मित्र बन सकते आ, किवें मैनूं राज मिल सकता है। तो जे तां हुंदी माँ कलयुग वाली, उन्हें कहना पुत 4 बंदे इकट्ठे करते जाके लड़ाई कर खोला, पर वो नहीं। वो कहती नहीं देख परमेश्वर आराधी है, जितों हुई है पतत पुनीता। माँ का बहुत बड़ा योगदान है। जे सिੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसे महान सिख पैदा होए जिन्हां नूं बंद बंद कट्टिया जाता होवे जां जिंदी खोपड़ी लाई जाती होवे, ये सारा कुछ माँ की बदौलत है। माँ अपने बच्चों नूं पालदियां होइयां उन्हां नूं बुरकी मूँह दे विच बाद विच पाउंदियां सी। पहलों कहंदी सी कि देख पुत्र बाबा फतेह सिंह नूं याद करिया कर, वो किद्दां उन्होंने कुर्बानी की है। भाई दयाला जी नूं याद करके देखो किद्दां देख तां उबल जाते आ, गुरु के सिख आ, पर वो सिੱਖੀ नहीं छड्डदे। केसां दे विच टंगा फेरना जदों ते मावां ने ये गल चेते कराउणी पुत्र सिੱਖੀ सिदक ना हारी। भाई तारू सिंह जी की माँ यही कहती हुंदी सी पुत्र मैं तेरे केसां नूं
गुरु ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਏ, ਆ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕੇਸ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਪਰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਮਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੁਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਦਾਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਵਰਗੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੱਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੱਕਰ ਰੱਬ ਮਿੱਠਾ ਦਿੰਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਰਾਧੀਏ ਜਿੱਦੋਂ ਹੋਈਏ ਪਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨ ਤਪ ਮਨ ਬੈਰਾਗੀ ਹੋਏ ਅਤੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਲੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜੇ ਸੱਦਿਆ ਅਬ ਚਲ ਰਾਜ ਕਰਹੋ ਨਿਤ ਨੀਤਾ। ਅਜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਿਆ ਤਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਪੁੱਤਰ ਆ ਜਾ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅੱਧ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਰਿਆ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਇੰਨਾ ਅਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਚੰਦਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਟਲ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਸੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਲੱਭਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋਏ, ਡੁੱਬਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਰਨਾ, ਧਰੂ ਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰੀ ਲੋਚ ਹਮਾਰੀ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਆਏ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਨਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਖੂਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਟਾਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਘਰ ਉਹ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਹੀ ਘਰ ਦਿਖਾਏ ਗੁਰ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਜਪ ਕੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ। ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ ਫਿਰ?
ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਆਨੰਦ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੰਗਲਮਈ ਗੀਤ ਮਿਲਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ। ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਲੋਕ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲਤ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਫਲਾਨਾ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਹਰ ਨਾਮਾ, ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਸੰਤ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੁਰਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਸਤਰੀਏ। ਹੇ ਸੰਤ ਜਨੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਨਿਸਤਰੀਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡੁੱਬੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਤਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ, ਉਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ, ਮਝਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ, ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣ ਦੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਾਰ ਨਿਸਤਰੀਏ ਪਾਰਲੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਵੇਗਾ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਹਰ ਹਰ ਧਿਆਈਏ, ਆਨ ਦਿਨ ਸੁਕਿਰਤ ਕਰੀਏ। ਊਠਤ ਬੈਠਤ, ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਬਿਜੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਭ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ? ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪੀ ਜਾਏਗਾ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਿਤੇ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਏ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਖੜਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਰਹਾਉ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ, ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਸੰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਸੰਤ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਪੰਡਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੁਰਦੇ ਆ। ਜਹ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੇ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਔਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤਹਿ ਚੜ੍ਹ ਰਹਿਓ ਕਬੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫੋਟੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੰਡਤ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਮਗਰ ਬਹੀਰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੌੜੀ 'ਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਹੀ ਉਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਡਭਾਗੀ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਏਤ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਏ ਹੋਏ 21। ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ, ਇਸ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਦੀਵੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਗਾ ਦੋ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਜੋੜ ਦੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਦੋ ਦਿਸਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹੀਏ ਹੋਏ 21। ਇੱਕ ਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖਨਾਸੇ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੱਦੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
गुरु का नाम खत्म कर सकता है। कोट जन्म के किल बिख, पापां दा इकट्ठ, पापां दे ढेर, पापां दियां पंडां जिहड़ियां बन के बैठा है, नासे नाश हो गए, खत्म हो गए। किदों होए? हर चरनी चित लाया, जदों चित जिहड़ा सी, मन जिहड़ा सी चरनां दे विच ला दिता, गुरु के शब्द विच जोड़ दिता। शरीर गुरु के चरनां दे विच असीं जोड़ दिंदे हां, रोज़ आके जोड़ांगे, मत्था भी रोज़ टेक सकते हैं, पर चित लाउणा सब तो औखी खेड। गुरु नानक देव महाराज पातशाह ने सुल्तानपुर लोधी की धरती ते जिहड़ा पहला उपदेश दिता सी ना, जदों नमाज किया सी पढ़ो, सतगुरु महाराज ने उत्थे चित्त की ही गल कीती सी। कहंदे जे चित्त किसी होर पासे होवे ते कहंदे फिर ये खेड नहीं बनदी, धर्म इस तरह नहीं कमाया जाता। सतगुरु महाराज पातशाह जी कहंदे ने मन जुड़ना चाहिए। जे मन जुड़ेगा ना, फिर कहते हैं वो सुनिया होया प्रवान हो जाता। जे मन ही नहीं उत्थे हैगा तो फिर जो मर्जी सुनाई जाओ, कथा कहानियाँ जो मर्जी कही जाओ, फिर समझ ही नहीं आती, क्योंकि मन उत्थे नहीं हुंदा। एक विद्वान शायर कहता है, माला तो करमे फिरे जीव फिरे मुख माहे, मनुआ तो दह दिस फिरे ऐसे सिमरन नाहे। माला हत्थ विच फिरदी पई है, जीव के उत्तों भी राम राम वाहगुरू वाहगुरू बोलता पिया है। मनुआ तो दह दिस फिरे, मन होर ही पासे भज्जा फिरदा। मन ने तो वाहगुरू सुनिया ही नहीं, मन ने तो राम ही नहीं सुनिया, मन ने तो अल्लाह सुनिया ही नहीं। सतगुरु महाराज वो शायर कहता, वाहगुरू जी कहता ऐसे सिमरन ना है, कहता इस तरह सिमरन थोड़ी है, तो फिर केवल रटन हो सकता है, केवल विखावा हो सकता है कि मैं माला फड़ी है, मैं बोलता पाया। मन नूं सुनाउणा है, मन सुन लवे। सतगुरु महाराज कहते हर चरनी चित लाया, चित लाउण दे नाल करोड़ां जन्मां दे पाप नाश हो गए। सतगुरु महाराज पातशाह कहते उस्तत करहो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचित, संगत दे विच बैठ के नाम जपन वालियां दे नाल बैठ के परमात्मा की उस्तत करया कर, वाहगुरू वाहगुरू जपया कर, संगत करया कर। उस्तत करहो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी। जिनकी ताकत ने ये सृष्टि को पैदा किया है, जिनकी शक्ति इत्थे हाज़र ते ज़ाहिर होकर वरतदी पई है। जी जंत सब भये पवित्रा, सतगुरु की सत साखी। सतगुरु महाराज कहते हैं जिन्हों ने गुरु की सच्ची सिक्ख्या सुन लिया, गुरा एक देह बुझाई, सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाए। सतगुरु महाराज कहते गुरु की सिक्ख्या ते जिहड़ा तुर पिया, सतगुरु कहते हैं वो जीव वो जंत पवित्र हो गए। विघन विनाशन सब दुख नासन, सतगुरु नाम दिरड़ाया। विघना का नाश करने वाला ते दुखों को खत्म करने वाला सतगुरु ने वो नाम सानू दिता है। तो जिहड़ा जपदा है ना तो उनकी जिंदगी च विघन रहिंदे ने ते ना दुख रहिंदे ने। तो जे दुख ने तो विघन ने, इनका मतलब असी नाम नहीं जपते पे। दो ही काम ने, जां तां ये सिक्के के दोनों पहलू ने। जे दुख अजे जिंदगी दे विच हैगे ने, अजे विघन लगते पे, इनका मतलब असी नाम नहीं जपते। विघन विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दृढ़ाया। गुरु ने तो नाम दस दिता कि जप वाहिगुरू, पर जेकर असी नहीं जपते पे, दुखी हैं, इनका मतलब असी गुरु के कहने ते नहीं तुरते पे। जे अजे विघन रुकावट अजे जिंदगी पैंदियां पईयां, दा मतलब असी नाम नहीं जपते। तो जिहड़ा नाम जपदा है उनकी जिंदगी च ना तो विघन होंदे ने, ना ही कोई दुख हुंदा, ना कोई रुकावट हुंदी। खोए पाप भए सब पावन, जन नानक सुख घर आया। खोए पाप, पाप खत्म हो गए, भए सब पावन, पवित्र कर दिता। तो सतगुरु महाराज पातशाह कहते जन नानक सुख कर आया, सुख के नाल हुण हिरदे घर दे विच आके टिक गया। यही शब्द सतगुरु महाराज पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी जिस वेले वडाली तो लंबे समय तो बाद विच चल के हरमंदर साहब अमृतसर आए सी, सतगुरु महाराज ने उस वेले उचारण किया कि परमात्मा ने कृपा की है, जन नानक सुख कर आया, कर इशनान गृह आए। सतगुरु महाराज जी कहते हैं कि उस घर दे विच आ गए जिथे अमृत है, जिथे सर है, जिथे नाम है, जिथे परमात्मा की जोत वरतदी पई है। सतगुरु महाराज पातशाह बख्शिश रहमत करे, नाम जपीए जीवन सफला हो सके, परमात्मा की बख्शिश सानू मिल सके। लोचा मन दे विच साडे च ये होनी चाहिए, सतगुरु महाराज पातशाह
ਧਰੂਹ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਟੱਲ ਹੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।